दीन दुनी दे मालक शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज अपने महान रहबर नूं हाज़र नाज़र जाणदियां होयां सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमयी पावन बाणी जो सानू साडे जीवन दे लई अगवाई बख्शिश करती है। सतगुरु के ऐसे पावन उपदेश की विचार अते जो साडे पुरखियां ने साडे बजुर्गां ने साडे वडेरियां ने गुरु महाराज की पावन अगवाई दे विच चलदियां होयां महान इतिहास महान विरसा सिरज के इस संसार के अंदर सानू माण अते स्वैमान की जिंदगी बख्शिश की है। तिन्हां दियां महान कुर्बानियां नूं याद करदियां होयां अज दा इह विशेष गुरमत समागम सैमीनार पुंछ दियां समूह संगतां ने रल मिल करके आयोजित किया है, जिस विच सिक्खी लहर का समुचा जथा दूसरी बार आप सरबत संगतां की सेवा विच हाज़र होया है। मेरे तो पहला बड़े ही सत्कारयोग बुलारियां ने मेरे छोटे वीरां ने भैणां ने आप जी दे नाल गुरमत के संबंधी कवितावां अते गुरबाणी की विचार के ख्याल आप सरबत संगत नाल साझे कीते ने। उस तो बाद सत्कारयोग भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली पासों आप जी ने जिथे सतगुरु की पावन बाणी सानू की अगवाई बख्शिश करती है ये विचार सुने ने जो सिक्खी लहर का मुख मकसद अते मनोरथ है। इस बाबत भाई साहब जी ने आप जी दे नाल विचार साझे कीते ने। आओ कुछ समय लई होर आपां इसे तरह सतगुरु महाराज की पावन बाणी गुरु साहब जी के जो उपदेश और मार्ग है उसनों समझण समझाउण हित एकाग्रचित हो जुड़िए। अगलेरे विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत दसम पातशाह हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलंद आवाज़ विच सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु ने बड़ी अपार रहमत बख्शिश साडे जीवां उपर दया करके कीती है। भाई साहब भाई गुरदास जी सिक्खी दे महान व्याख्याकार गुरमत दे फलसफे दे प्रचारक गुरु घर वालों निवाजे हुए गुरसिख ने, जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी सिक्खी के प्रचार लिए समर्पित की। सिख का जीवन कैसा होवे भाई साहब जी दियां लिखतां विचों सानू बड़ी शरधा सहित पढ़न वास्ते ये सारा कुछ मिल जाता है। भाई साहब जी ने अकाल पुरख का धन्नवाद करदियां ये शब्द कहे ने, सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग माहे पठाया। साडे जीवां की तरसयोग हालत नूं सुधारन लई अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपार बख्शिश करदियां होयां गुरु नानक साहब महाराज वर्गी नायाब और अमोलक शख्सियत जिहड़ी है वो साडे तपदे हुए दिलों नूं ठारन वास्ते साडे विचकार भेजी। जिस गुरु नानक महाराज पातशाह जी की अगवाई दे विच चलदियां साडे महान पुरखियां ने एक नवेकला इतिहास संसार पद्धर के उत्ते सिरजिया है। मेरे तो पहला भाई साहब बड़ी कीमती उदाहरण तुहाडे नाल साझी कर रहे सन। असी कदे मिट्टी के बने हुए बर्तन वेखदे हां, मिट्टी के बर्तन बनाउण वाला वो कारीगर हुनरमंद इंसान जिहड़ा उस मिट्टी की पछाण करदा है वो मिट्टी साडे कदमां हेठ रुलदी है। उस मिट्टी के ढेरां दे ढेर लगे हुंदे ने, पर कदे किसी बंदे नूं ये ख्याल नहीं आया भी इस मिट्टी दे विच बड़ियां वधियां सुराइयां लुकियां पईयां ने, बड़े सोहणे घड़े लुके पए ने,
बड़े सोहने सोहने मिट्टी के बर्तन बने पे ने। ये उस हुनरमंद आदमी की अख ने उस मिट्टी के विच वेख्या, उसने उस मिट्टी नूं गुन्निया, उसनूं सवारिया, उसनूं चक के उत्ते चढ़ा के अपनी मर्जी की उन्होंने शक्ल दी, उसनूं आवे दे विच रख के पका लिया, फिर बड़ी सोहनी उहदे उत्ते मीनाकारी कर दी, चित्रकारी कर दी। वो भांडा जदों अपनी दुकान के उत्ते सजा के रखदा, कई बार ना चाहुंदियां होयां भी असी उस भांडे नूं पैसे दे के खरीद के अपने घर का श्रृंगार बना लेंदे हाँ। मिट्टी तो मिट्टी है, पर हुनरमंद आदमी ने उस मिट्टी के अंदर किन्नियां सुंदर वस्तुआं पैदा कर दित्तियां, क्योंकि उहदे कोल देखण वाली अख सी भी इस आम जी मिट्टी के विच भी बहुत कुछ लुकिया पिया। जे मनुख दे कोल हुनर होवे तो उस विचों ये सब चीज़ां पैदा कर सकदा है। पत्थर ने साडे कदमां दे हेठ हुंदे ने, उच्चे उच्चे पहाड़ पत्थरां दे भरे पए ने, पर एक मूर्ति तराशण वाले नूं, तराशकार नूं इस गल का एहसास है भी इस पत्थर बेढंगे पत्थर के अंदर भी बड़ी सोहनी मूर्त लुकी हुई है। उसने अपने हुनर के नाल उस बेढंगे पत्थर नूं घड़िया ते तराशिया, उस विचों बड़ी सुंदर एक मूर्त उसने छांग के कढ़ लई। जदों मूर्ति किसी म्यूजियम में लगी असीं वेखदे हां ना, कई बार बंदा उहदे सामने जाके उसनूं हथ ला के वेखदा है, किन्ने किन्ने मिनट उहदे सामने खड़ा होया उस वाल निहारदा रहिंदा है, तो कई बार कह भी दिंदा है वाह एक जान ही नहीं पाई इहदे विच, घाट कोई रहन भी नहीं दित्ती। किन्ना हुनरमंद बंदा होएगा, जिउंदे जागदे इंसान वर्गी पत्थर दे विचों, बेढंगे पत्थर दे विचों एक मूर्त कढ़ विखाई है। कागज़ की हिक के उत्ते पेंसिल लैके कुछ झरीटा मारदा है, कुछ लकीरां खिंचदा है चित्रकार, वो अपने रौं दे विच लगा होया। वो पेंसिल साडे कोल भी हो सकती है, वो कागज़ साडे कोल भी हो सकता है, पर असीं वो चित्रकार नहीं हो सकते। पर जिस वेले वो उस पेंसिल दे नाल उस कागज़ की हिक के उत्ते लकीरां खिंचदा है, खिंचदियां खिंचदियां बड़ी सोहनी उहदे विचों मूर्त, बड़ा सोहना चित्र उस विचों प्रगट कर दिंदा है। असीं आर्ट गैलरियां वेखदे हां ते एहसास करदे हां भी इन्हां बंदियां दे हत्थां विच किन्नी वड्डी कला है, किन्ना वड्डा हुनर है। ये उदाहरणां मैं तुहाडे नाल इस करके साझीआं कीतीआं ने। इस संसार दे अंदर लोभ दे आसरे ते जीण वाला, स्वार्थी, लालची, हौमे दा पुतला, क्रोधी, स्वार्थी, लुट खाना, कौड़ा बोलण वाला, अपराधी सुभाअ दा बंदा, हजूर गुरु नानक महाराज की पवित्र अख ने उस आदमी दे विचों एक सच्चा सुच्चा साध वेख लिया। हजूर की हुनरमंद नज़र ने उस विचों एक इनकलाब पैदा करने वाला पुरुष वेख लिया। जदों आप सिख इतिहास नूं पढ़ोगे ना, जां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आप पढ़ते हो, सतगुरु की पावन बाणी दे बोल ने ना, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, और असी पढ़ते हैं महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का शब्द कहता है कि गुरु के बचन में, गुरु के उपदेश में इन्नी समर्थ है भी जेड़े बंदे औगणा दे नाल ही भरे पए ने ना, उन्हां विचों भी गुरु इनकलाबी पुरख पैदा कर देंदा है। जेड़े बंदियां दे अंदर स्वार्थी स्वार्थ ते लुट के खा जाण वाली भावना प्रबल है, जेड़े अपने भरा नूं चंगा खांदियां वेख के भी तड़फ उठदे ने, उन्हां नूं महात्यागी बना दिंदा है। गुरु की कृपा दृष्टि के विचों स्वार्थां ते हौमे दा पुतला निर्माणता की सिखर उत्ते पहुँच जाता है। जे असीं सतगुरु की पावन बाणी के इन्हां बोलां दा सच समझना होवे ते सानूं अपने इतिहास नूं पढ़ना पवेगा। किन्ने ठग, किन्ने बेईमान, किन्ने स्वार्थी, किन्ने हंकारी, किन्ने कातल गुरु ने मनुखता की सेवा दे विच भले पुरख बना के समर्पित कर दिते। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह नदेड़ की धरती उत्ते जाते हैं, एक विगड़ैल किस्म के साध का डेरा माधोदास बैरागी का गोदावरी के कंढे के उत्ते लगा होया वेखते हैं। जिस वेले हजूर नारायण दादू द्वारे के कोल दी लंघते हैं, उतों के महंत जैत राम ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज को कहा, हजूर तुसीं नदेड़ जा रहे हो,
ਨਦੇੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੂਰਮੰਦ, ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸਰੋਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ, ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਗੜ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਫੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਵਤਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ
ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਮਾਈ ਨੇ, ਹਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੁਝ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਫੌਜਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹੀ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜਲਕੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ 100 ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਪੇਟ ਨਾਲ ਅਜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸਪੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਊਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1947 ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰਸਾ, ਇੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਸੀਰ ਪੀਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਵੱਲ, ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਮਣ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਲੂਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਜ ਸਕੇਗਾ? ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਅਧੋਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਾਪ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲੀਡਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਨਿਰਜਿੰਦ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ?
तो वफादारी कितों आएगी? जदों सानू गुरु की विचार की समझ लगनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन हर घर के अंदर हर माई, हर भाई, हर बच्चा गुरु की पावन बाणी को पढ़न का सुभाव अपने अंदर पैदा कर लवेगा, जिस दिन गुरबाणी के शब्द के विचों अपनी जिंदगी को महसूस करेगा, जिस दिन गुरु के पावन शब्द को पढ़दे हाँ तो अपने अंदर एक एहसास कर लवेगा, मैं गुरु का हाँ तो गुरु मेरा है। बारी तौर पर विचरदे वो अपने आप, मैं कई बार सोचदा जदों कोई भी सिख अपने आप को, जोड़ा भी सिख समझदा है ना, जदों दुनिया में निकलता है ना, तो सिक्खी का ब्रांड अंबैसडर हुंदा है। वह हर कर्म सिक्खी की शोभा भी बढ़ा सकता है तो सिख इतिहास के मत्थे ते कलंक भी मढ़ सकता है। असीं ये गल्लां भुल जाते हाँ। शराब पीण वाला सिख जदों ठेके तो शराब पींदा है ना, तो वह परसनल मैटर नहीं हुंदा, वह परसनल काम नहीं हुंदा। वो सिक्खी के इतिहास और सिख समाज के मत्थे के उत्ते एक बदनुमा दाग ला देंदा है बतौर एक सिख होने के नाते, क्योंकि लोगों दी नज़रां ये नहीं कहणगियां फलाना सिंह शराब पींदा है, लोगों दी नज़रां ये कहणगियां सिख भी शराब पी लिया करते हैं, सिख भी शराब पींदे हुंदे ने। कि अज असीं ये कलंक अपने मत्थे उत्ते नहीं लवाया होया? तुसीं जरा सोच के देखो, जदों गुरु का सिख खवाउण वाला गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ताबियादारी को छड्ड के बंदियां की ताबियादारी करेगा, ताकि साडे प्रति ये प्रभाव ते रुझान लोगों में नहीं जाएगा। सिख भी शरीरां नूं मत्थे टेक लिया करते हैं। जदों असीं वर्त श्राद्ध और कई ऐसियां रस्मां रीतां करते हुए, कर्मकांड निभाउंदे हुए इस समाज अंदर जिंदगी जी रहे होवांगे, ताकि साडे प्रति लोगों की यह सोच नहीं बनेगी जी सिख भी श्राद्ध कर ही लिया करते हैं, सिख भी धागे तवीतां च विश्वास रखिया ही करते हैं, सिख भी मड़ियां ते मज़ारां ते जाया ही करते हैं। सिखां दे विच भी बहु गिणती है जिहड़ी पांधियां और ज्योतिषियां कोलों जाके अपने बच्चों का भविख पुछदी है, अपने टेवे लवाउंदी है, नगां वालियां मुंदरियां लैंदी है। खिमा करना कि असी जिम्मेवार बने अपने पंथ की शान वास्ते, अपने गुरु की सोच वास्ते बिल्कुल नहीं बने। इसका मतलब है साढ़े अंदर, साढ़े दिलो दिमाग के अंदर किधरे ना किधरे वफादारी की वो घाट है। असी अपने स्टैंड उत्ते कायम नहीं रह सके। उसका कारण कई किस्म के कारण हो सकते हैं। दो चीज़ों तो मैं अक्सर बेनती करया करदा, अगर कौम ने जीना है तो उन्होंने बचना पएगा। एक तो कर्मकांड की जिलण विचों कौम को बाहर आना पएगा। जिन्ने असी कर्मकांड करते जावांगे साडे सिक्खी विश्वास ढिले पैंदे जाणगे। जां तां साडा विश्वास पांधे की कही हुई गल ते बन सकदा है, ते जां साडा विश्वास गुरु ग्रंथ साहब की कही हुई गल ते बन सकदा है। दोवें विश्वास इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि एक गल ते ही विश्वास टिकाया जा सकता है। गुरु कहंदा गण गण ज्योतिक कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत ना चीनी। तो जो गुरु ग्रंथ साहब ये कहंदा उसनूं सिर झुकाउण वाला जदों ज्योतिषियां दीयां पत्रियां ते भरोसा करेगा, तुसीं दसो दोवां गल्लां ते एक सिख विश्वास रख सकदा है? कदे नहीं। जां तां इधर रख सकदा है जां इधर रख सकदा है। दोवां गल्लां ते इकट्ठियां भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका भाव है साडे भरोसे विच, साडे विश्वास विच, साडी वफादारी विच वड्डी हलचल है। कर्मकांड ने साडे अंदर की सिक्खी नूं ढैलिया कर दिता है। और दूजी एक गल मैं होर सांझी करांगा, जिहड़ियां सानूं मूल आधार दिते ने ना, गुरु ग्रंथ साहब ने कुछ मूल स्रोत दिते ने, संस्थावां दित्तियां ने। सिख उन्हां ते जिन्ना चिर तर्क करना नहीं ना छड्डदा उन्ना चिर उहदी होनी नहीं सवर सकदी। कमाल है, सिख कर्मकांड ते तर्क नहीं करदा, अपने धर्म ते तर्क जरूर करदा है। अज दा सिख अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस कदर कर रहा है कि वह अपनी ही कौम दीयां जड़ां वड्डण दे काम आ रही है। जिन्ना चिर असीं फोके तर्क तो, मेरे शब्दों को समझना, फोके तर्क तो, अपनी बुद्धि का जलवा विखाउण वाले तर्क तो, और असी कर्मकांड इन्हां दो वड्डियां महामारियां तो नहीं बच जाते, उन्ना चिर साडा विश्वास अपने गुरु की कही हुई गल उत्ते जम नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इस करके असी थोड़ा सुचेत भी रहना कि वो की कारण ने जिहड़े साडे विश्वास को, साडे भरोसे को खोरा लाउंदे ने। वो किहड़े कर्म ने जिन्हां दे विच अज सिख समाज फस के अपने पंथ तो दूर जा रहा है, अपने गुरु तो दूर जा रहा है। ये दो गल्लां घुट के पल्ले नाल बन लईए कि साडा वाहिद इको एक गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। कौन है जी? साडा इको एक गुरु वाहिद धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। और साडा सब तो वड्डा स्रोत समाजिक तौर पर दुनिया के अंदर साडे मान लई कौन है? एक पंथ। वो किहड़ा पंथ है जी? खालसा पंथ।
कोई होर चीज़ नहीं, इक्को ही असी किसी भी जथेबंदी नाल संबंध रख सकते हैं, पंथ की सेवा वास्ते असी कोई भी यतन कर सकते हैं, पर साडे अंदरों इस स्पिरिट नहीं मरनी चाहिए भी असी एक पंथ के हिस्सेदार हाँ, एक पंथ का हिस्सा हाँ, और तैयार बर तैयार हर सिख जिहड़ा वो पंथ की होंद का एक जिउंदा जागदा प्रमाण ते सबूत है। ये गल साडे अंदरों विसरनी नहीं चाहिए। अज असी मैं महसूस करदा हाँ असी कई मतांतरियां दे झेड़ियां दे विच जी रहे हैं। सामी और वैदिक विचार सभ्यतावां दे टकराव विच अज आपां सिख कौम जिहड़ी है इस वेले खड़ी है। सिख कौम दे कोल अज इक्को ही एक आसरा ते आधार धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा है। अगर वो जरा जिन्नी भी अवेसली हुंदी है, जां वो कतेबी मत के खूह विच डिगेगी, जां वो वैदिक मत के खूह विच डिगेगी। कहने तो भाव मेरा केवल इहो है, एक पासे मूँह अड्डी साढ़े सामने ब्राह्मणवाद का उखारा समुंदर है जिसने बुद्ध मत को जिउंदियां नूं निगल लिया और उन्होंने साह भी नहीं इस धरती पर आउण दिता। एक पासे साढ़े इस्लामी सभ्याचार खड़ा है जिस दी ताकत और जोर अजमाई अज वड्डियां वड्डियां ताकतां नूं सोचण वास्ते मजबूर कर दी है। ये अज सानू अपनी बुद्धि उत्ते बल पा के और अपने गुरु के भरोसे ते अगवाई दे विच सोचना पवेगा कि असी अपने पंथ की होनी नूं, असी अपने पंथ की शान नूं बरकरार रखण वास्ते इन्हां दोवां भेड़ां दे विच खलोते हुए कि असी अपनी गल नूं छड्ड दईए कि अपनी गल नूं होर शिद्दत नाल अगे वधाईए। सानूं ये गल याद रखनी चाहिदी है। मैं कल ही एक दीवान दे विच ये गल साझी कीती सी। असी उस धरती के उत्ते अज खड़े हैं जिस धरती के उत्ते किसी वेले खालसा पंथ के निशान झूल चुके हैं। इस धरती का एक गवर्नर सी जिसनों सरदार बहादुर हरी सिंह नलूआ आख्या जाता है, जिसने बाकमाल राज कदे उहदे जीवन के हालात को पढ़ के वेखना। उसने एक ऐसा राज कश्मीर की धरती ते, कदे अफगानी आए सन इत्थे, कदे पुराने समयां दे अंदर हिंदू राजियां दा राज कश्मीर की धरती ते रहा, फिर अफगानियां ने कब्जे किए। दो सभ्यतावां के टकराव के विचों एक तिर गुलाम बनी तो एक तिर हाकम बनी। खालसा पंथ का इत्थे निशान झूलिया। गुरु की भै भावनी और पंथक जुगत नाल प्रणाया होया साडा महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलूआ कश्मीर का गवर्नर बनया। कश्मीर का गवर्नर बन के उसने वो हालात इस धरती के उत्ते पैदा किए सन कि कोई भी ताकतवर धिर किसी मजलूम नूं कैरी अख दे नाल नहीं सी वेख सकदी। अज भी संसार साडे कोलों इस जिम्मेवारी की मांग करता है। अज भी मजलूम ते ताकतवर धिरां दे भेड़ इस धरती के उत्ते चल रहे हैं। मैं अक्सर बेनती करया करदा हाँ, पंथ कदे अपने आप को मजलूम ना समझे। पंथ कदे मजलूम नहीं है। जे पंथ ही मजलूम बन गया तो पंथ मजलूमां दी बांह फड़न जोगा नहीं रह जाएगा। इस करके आप पंथ नूं मजलूम ना बनाइए, विचारा ना कहिए भी सिख विचारे हो गए हैं, सिख मजलूम बन गए हैं, सिख कमज़ोर हो गए हैं। नहीं, अपने गुरु ते भरोसा रखते हैं। गल कहो जदों असी सत श्री अकाल का जयकारा वजाउंदे हाँ, दुख विपदावां घल्लू घारियां दियां सट्टां इन्हां सबनां दे गम साडे तो कुआं दूर चले जाते हैं। मैनूं वो घटना याद है इतिहास की। अहमद शाह दुरानी ने पंजाब ते हमला किया तो सिखां की 30 तो 35 हज़ार की कतलेआम एक दिन में हुई। उसनूं सिख इतिहास में वड्डा घल्लूघारा करके जानिया जाता है। उस घल्लूघारे दे विच बच्चियां तो लै बजुर्गों तक माइयां बीबियां सबनां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां सन। 30 तो 35 हज़ार सिख का एक दिन में शहीद हो जाना ये कोई छोटी गल नहीं। खून ही खून, शरीर के अंग ही अंग और लाशां ही लाशां उस मैदान में, कोपरे हीड़े के मैदान में कई कोह तक खिलरियां पईयां सन। तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि किन्नी क भयंकर जंग होई होवेगी। कोपरे हीड़े के लागे जाके एक पानी की ढाब आउंदी है। ढाब के एक कंढे के उत्ते दुरानियां ने पानी पीता तो ढाब के दूजे कंढे के उत्ते सिखां ने पानी पीता। तुसीं अंदाज़ा लाओ किन्नी तलवार चली होएगी, किन्ना को लड़े होणगे भी इन्नी सत्या ना शरीरां विच रह गई। एक दूजे के खून के प्यासे एक ही ढाब तो पानी के बुक भर भर के पीण लगे। इतिहासकारां दी आखर होई भी कमाल है, कोई इन्ना भी लड़ाई च मशरूफ हो सकता। एक मार रहा सी ते दूजा लड़ भी रहा सी ते बच भी रहा सी। और बेशुमार मुल्खईए ते फौज के सामने
ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਚੜ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁਜੰਗੀ ਅੱਜ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੋ ਰਾਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਥ, ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌਣ ਸਜਾਏਗਾ? ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਆਓ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ 2 ਪੈਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਲ ਛੱਡੀਏ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਿਵਾਏ ਕੰਨ ਰਸ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।